ہم نے بچپن سے سیکھا ہے، جب بچے چھوٹے چھوٹے ہو 2 ڈھائی سال 3 سال 1.5 سال کے ہو تو بچے دوڑ کر آئیں گے کہ امی میری ہے، امی میری ہے، امی میری ہے۔ وہ ماں اپنے بچوں کو چمٹا لیتی ہے، ایک کو بھی کہتی ہے ہاں تیری امی ہوں، دوسرے کو بھی کہتی ہے تیری امی ہوں، تیسرے کو بھی کہتی ہے تیری امی ہوں۔ لیکن جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پھر جب اس بچے کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، پھر یہی بچے کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ امی تیری ہے، امی تیری ہے، امی تیری ہے۔ نہ اپنوں سے نہ غیروں سے کھلتا ہے، نہ اپنوں سے نہ غیروں سے کھلتا ہے، جنت کا دروازہ ماں کے پیروں سے کھلتا ہے۔ میرا ہر گناہ ہر خطا معاف کر دیتی ہے وہ، میرا ہر گناہ ہر خطا معاف کر دیتی ہے وہ، ماں جب سخت ناراض ہو تو رو دیتی ہے وہ۔ حاضرین، ایک شخص شہر سے گھر آیا اور اپنی اہلیہ محترمہ کے روم میں داخل ہوا۔ اہلیہ محترمہ نے ماں کے خلاف اس قدر کان بھر دیا کہ کہنے لگی کہ تمہارا کیا ہے، تم 2 روز کے لیے آتے ہو اور پھر شہر چلے جاتے ہو، نوکری پر چلے جاتے ہو، تجارت پر چلے جاتے ہو، کام کاج پر چلے جاتے ہو، ڈیوٹی پر چلے جاتے ہو۔ مجھ سے پوچھو کہ 2 مہینے 3 مہینے کتنی تکلیف کے ساتھ میں نے گزاری ہے، کتنی شدت کے ساتھ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ تمہاری جو اماں ہے بغل کے روم میں رہتی ہے، وہ رات کو اس قدر کھانسا کرتی ہے کہ میری تو کیا بچوں کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، بچے روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں، اسکول ٹائم سے نہیں جاتے۔ یہ بچے بھی آگے چل کر تمہاری طرح مزدوری کریں گے۔ اگر یہ آج نہیں پڑھے، آج وقت پر اسکول نہیں گئے تو یہ آگے کیا کریں گے بھلا بتائیے۔ اس لیے ایسا کیجئے، یا تو مجھے اپنے ساتھ لے چلیے یا پھر اپنی اماں کو اپنے ساتھ لے جائیے، ورنہ قریب میں ایک یتیم خانہ ہے جہاں ماؤں کا انتظام ہے، جہاں پر بوڑھے والدین کا انتظام ہے، وہاں ان کو ایڈمٹ کرا دیجئے، وہاں ان کو بھرتی کرا دیجئے۔ وہ شوہر، وہ بیٹا بیوی کو اپنے ساتھ تو شہر نہیں لے جا سکتا تھا، اتنی وسعت نہیں تھی، اور ماں کو بھی گھر میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، چونکہ بچے کی تعلیم کا ایک راستہ نکل آیا کہ بچے کی تعلیم کیسے حاصل ہوگی، بچے کیسے آگے بڑھیں گے۔ اس نے ماں کے لیے انتظام کیا کہ شہر میں آج کے دور میں بھی ہریانہ وغیرہ میں بوڑھے والدین کی کفالت کی جاتی ہے، ایک بڑا کمپس بنایا جاتا ہے، ایک فاؤنڈیشن بنایا جاتا ہے، اس میں بوڑھے والد جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے وہاں جا کر رکھ دیجیے۔ آج کی ڈیٹ میں کی بات کر رہا ہوں، بوڑھے ماں باپ کو وہاں بھرتی کرا دیجیے، پوری کفالت کریں گے وہ لوگ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اپنی والدہ محترمہ کو ایک یتیم خانے میں بھرتی کرایا، ایڈمٹ کرایا، اور منتظمین سے، اراکین سے نمبر لے لیا، اپنا نمبر دے دیا کہ جب میری والدہ بیمار ہو جائے، جب میری والدہ اس دنیا سے جانے والی ہو، مجھے اطلاع کر دینا تاکہ میں اپنے والدہ کی قبر اپنے والد کے بغل میں بنا سکوں، اپنے والدہ کو اپنے ملک، اپنے گاؤں، اپنے شہر لے جا سکوں، اپنے گھر لے جا سکوں۔ جب والدہ کی طبیعت علیل ہوئی، یہ منتظمین، یہ اراکین، کارکنان بیٹا کو فون کرتا ہے کہ اب تمہاری اماں چند روز کی مہمان رہ گئی ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، اس لیے اگر اماں سے ملنا چاہتے ہو تو آؤ مل لو۔ بیٹا آتا ہے، بیٹا ہے نا، دل دھڑکتا ہے، تھوڑا سا دوڑا ہوا بھاگا ہوا آیا اور دیکھا کہ اماں آخری لمحات میں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور اماں کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ رہے ہیں۔ اماں سے پوچھا کہ بیٹا نے اماں سے پوچھا کہ اماں آپ کی کوئی آخری آرزو ہے، کوئی چاہت ہے تو مجھے بتلائیے، آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتلائیے۔ اماں کہنے لگی بیٹا میری ایک ہی آرزو ہے، میری ایک ہی تمنا ہے کہ جس یتیم خانے میں تو مجھے چھوڑ کر گیا تھا اس میں پنکھا نہیں ہے،
पंखा लगवा देना। बेटा पंखा नहीं है, पंखा लगवा देना। बेटा कहने लगा अम्मा अगर तू पहले कहती तो मैं पंखा लगवा भी देता, अब लगाने से क्या फायदा, अब कुछ फायदा नहीं, अब तो तू दुनिया से जाने वाली है, रुखसत होने वाली है। माँ कहने लगी बेटा मैं तो दुनिया से जाने वाली हूँ, मैं इस दारे फानी से कूच करने वाली हूँ बेटा, लेकिन मुझे कब्र में भी तकलीफ होगी कि जब तेरी औलाद इसी यतीम खाने में छोड़ कर जाएगी और तू गर्मी के महीने में, मैं जून जुलाई की शिद्दत की गर्मी में या पसीने में शराबोर होगा, मुझे तो वहां भी सुकून नहीं मिलेगा। ये है माँ का दिल, ये है माँ का दिल। हाजिरीन, माँ की अजमत को सलाम कीजिए, वालिदैन की अजमत को सलाम कीजिए और उनके मकाम और मर्तबा को समझिए। एक वालिद मुहतरम लाठी के सहारे चलकर मोबाइल दुकान के पास जाता है। छोटा सा मोबाइल जो बटन वाला होता है, आज तो बड़ा बड़ा मोबाइल चल रहा है, एक छोटा सा मोबाइल दुकान वाले के हवाले करता है, मोबाइल दुकान के हवाले करता है कि देखो मेरा मोबाइल ठीक कर दो, देखो मेरा मोबाइल ठीक कर दो। उस मोबाइल दुकान वाले ने देखा कि इसका मोबाइल बिल्कुल ठीक, कहा अंकल, ताया जी, चाचा जी, अब्बा हुजूर आपका मोबाइल ठीक है कि नहीं बेटा इसको अच्छा से देखो, इसको ठीक कर दो। फिर उसने लिया, बैटरी निकाला, साफ किया, अच्छा से लगाकर फिर पेश कर दिया कि अब्बा आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब्बा हुजूर कहने लगे, हाथ लरज रहे थे, यूं कांप रहे थे, लाठी के सहारे चलकर गए थे, थर्रा रहे थे कदम भी। कहने लगे कि बेटा बेटा इस मोबाइल पर सबका फोन आता है, मेरा एक बेटा है, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटे से नवाजा था, आखिर उसका फोन क्यों नहीं आता? मैं समझता हूं कि मेरे मोबाइल में ही कमी है, इसलिए मेरे बेटे का फोन नहीं आता। इसलिए मेरे बेटे का फोन नहीं आता। कब समझेंगे हम लोग? दुनिया व आखिरत की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह का दीदार है। दुनिया व आखिरत की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह का दीदार है, और दीदार अल्लाह का होगा जन्नत में जाने के बाद, जन्नत की नेमतें निछावर हो जाने के बाद। और जन्नत को अल्लाह ने माँ के पैरों तले रखा, बाप को अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बनाया, दोनों के मकाम को बतलाने के लिए, मर्तबा को बतलाने के लिए कि वालिदैन का मकाम भी बना है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के पैरों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे सबसे हुस्न सलूक का हकदार तुम्हारे वालिदैन हैं, इसलिए वालिदैन की खिदमत तमाम इंसानों पर फर्ज है। प्यारे आका ने यहां तक इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिदैन ईमान वाला न हो तब भी उनके साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, उनके साथ बदकलामी नहीं कर सकते। ये तो इस्लाम की तालीम है। इस्लाम वालिदैन को एक आला मकाम देता है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ये आयत करीमा किसी उलमा से पूछा करो, अपने इमाम से मालूम किया करो। तजर्बे की बात बतला रहा हूं आपसे। मस्जिद में सब लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद सब चले जाते हैं अपने अपने घर को। एक 70 साल 65 साल बूढ़ा
बुजुर्ग जिसकी रीश दाढ़ी सफेद हो गई हो, वो इमाम साहब के हुजरे में बैठ जाता है, मस्जिद के दहलीज पर बैठ जाता है, कभी किसी दरख्त के साए में बैठ जाता है, कभी होटल में अपना वक्त गुजारता है, कभी किसी के दूसरे के दरवाजे पर जाकर वक्त गुजारता है। आखिर क्यों? इसलिए कि उसे पता है कि घर में मेरी किसको कदर है। जब चार बेटे मशवरा के लिए बैठते हैं तो बाप अगर कुछ बोलना भी चाहे तो ये कहकर खामोश कर देते हैं कि आप नहीं समझते बातों को, इसलिए आप इसमें खलल अंदाजी ना डालें। बाप के मशवरे को नजरअंदाज कर दिया जाता है, माँ की बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाप दूसरी जगहों पर वक्त गुजारने पर मजबूर होता है कि मैं जब घर पहुंचूंगा कोई प्यारी बात कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अच्छी बात कहने वाला नहीं। जब वालिद की रफीका हयात यानी अम्मा गुजर जाए, यानी मेरी अम्मा उनकी बीवी गुजर जाए, फिर वो घर में रहना हरगिज पसंद नहीं करता। उसे पता होता है कि मेरा कोई ख्याल रखने वाला अब नहीं बचे। ऐसे ही शौहर गुजर जाए तो एक बीवी समझती है जो माँ है कि अब मेरा इस घर में कोई कदर नहीं है, क्योंकि मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए। ऐसा क्यों महसूस होता है? ऐसा क्यों फील होता है? जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। अगर आज हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी औलाद हमारी खिदमत करेगी, हमारा हर हुक्म बजा लाएगी। और एक बात, अंतिम बात बतलाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि लोग दुआ के लिए इमाम साहब को, फल्ला साहब को, आलिम साहब को, हाफिज साहब को, कारी साहब को फोन करते हैं, मिलते हैं कि मैं परेशान हूं, रिज्क नहीं है, बरकत नहीं है, मुसीबत है, बीमारी है, दुआ कर दीजिए। सबसे बेहतरीन दुआ आपकी माँ, आपके वालिद आपके लिए कर सकती है। उनसे कहो, माँ अगर आंचल उठा दे ना, माँ अगर आंचल उठा दे तो रायगा नहीं हो सकती दुआ। वालिद एक बार अल्लाह के हक में दुआ कर दे, दिल से वालिद की दुआ बच्चे की हक में रायगा नहीं होती। जब मैं सफर पर निकलता हूँ दवा नहीं, जब मैं सफर पर निकलता हूँ दवा नहीं, माँ की दुआएं साथ चलती हैं। इसलिए माँ की दुआओं से बेशुमार मुसीबत आफतें टल जाया करती हैं। इधर उधर कहने की जरूरत नहीं, आपका रिज्क आपके घर में है। आपका मुसीबत कुशा, आपकी मुसीबत को हटाने वाला, आपकी मुसीबत को दूर करने वाला दुआओं के जरिए आपके वालिदैन आपके घर में है, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक दरवाजे पर झुको रब्बे काबा के सामने, किसी दरवाजे पर झुकने की जरूरत नहीं। और रब का ही हुक्म है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, एहसान का मामला करो, करम का मामला करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो।